तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंदी मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 79 80 एटा कंटिन्यू चली 3टा क्लास गलानी तापरे हमर आज चतुर्थ क्लास। एथिरे आदौ कोनसी मां लिखुचंती एथिरे आदौ कोनसी संदेहर अवकाश नाही जे जदि तुमे एही भ्रांति भितरु बाहरी जीवा को इच्छा करूथाओ तेबे सेथि लागि तुमको आदौ एते बेसी कष्ट करिया को पड़िबो नाही। कोन ताले करिया पड़िबो ना निजको मोटे हेले किछि हेले करिया पड़िबो नाही, केवल सबु किछि करिबा लागि सेही परम प्रभु को बाट छाड़ी देगा को पड़िबो। ए गोटाए काम आगो करंतु तार आउ किछि करिया पड़िबो नाही। माकर लिखुचंती जे तुमको किछि हेले काम करिया पड़ेनी, गोटे काम करिया पड़िबो, सबु किछि करिबा लागि परम प्रभु को बाट छाड़ी देगा को पड़िबो एवं सेही सबु किछि करिवे सबु किछि करिवे। एहा प्रकृति रे बड़ अद्भुत आ पूर्वरु आमे जो आलोचना करथिले जे आमर जो धारणा एटा ठीक सेटा भूल एवं जीवित मृत एवं संसार दुखपूर्ण ये सबु गुड़िक भितर आम देखिले ये सबु होची आमरी निजर अज्ञानता एवं अपूर्णता एवं सेतबेले हमको गोटे कथा पूरा मां स्पष्ट भाव कहले समस्ते मन रख जे आम भितर मान लिखते कौन कहते जे ठीक से ही परम प्रभु परी से आनंद को अनुभव करने लगी आमको मध्य पूर्ण शक्ति प्रदत्त होईछि। हैला एई जो पितुला भलिया आमे भिन्न भिन्न शक्तिर खेल रे खेलुचंती नाचुचंती एवं अभिनय को बुझी पारु नाहंती एटा ठीक सेटा भूल ता भीतर आमे माति जाउचंती एवं जो दृष्टिकोण रही ताकू आमे बुझी पारु नाहंती। से गुड़िक सबुथुरु जदि आमे मुक्त हवा पाई बा से विषय रे ज्ञात हवा पाई चाहूचंती मां कहले हमको बाट होची कोन ना परम प्रभु को काम करवा लगी बाट छाड़ी देवा दरकार। सेटा भारी सुनिबा को भारी सहज लागुची से बाट छाड़ला तो गला सबुथिरे तो मु थेबी बाट केतल छाड़ी मां किंतु कहउचंती कोन जे जेतल तुमे बाट छाड़ी देबो से सब किछि ग्रहण करनियंती। आमे जहाकू अति साधारण स्तर बुद्धि बोली कही थाऊ सीए सेठी को मध्य ग्रहण करने एवं तुमको केवल से बुद्धिटी को गोटाए पाख को आड़े दे रखिबार ताहाको पूर्ण विश्राम प्रदान करिबार बाटटी को से बताई दियंती। तमाने आमे जो अल्प बुद्धि रे जो फक 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 होचु ताकू आड़े दबा पई हमको से बताई दियंती एवं तुमको कही शिखांती कौन हाँ सेठी तू सेठी थीर होई रहिथिबु एते टिके मध्य हलचल हेबु नाही का कहबे हमर जो अल्प बुद्धि मते आ विरक्त करिबु नाही तो लागि मोर आ कोनोसी आवश्यकता नाही। तापरे द्वारटी खोलिबा को आरंभ करे तुमको जे सेही द्वारटी को खोलिबा को हेबो तुमे सेही कथाटी मध्य मोटे अनुभव करि पार नाही। देखंतु
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପରେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ କଣ କେମିତି ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତା ପର ଷ୍ଟେପ ଗୁଡା କଣ ହବ। ପର ଷ୍ଟେପ ହବ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଆମର ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ବିଚାର କରୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଉ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯିବ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ, ଏ ତୋ କାମ ନାହିଁ, ତୁ ସେଠି ଥିର ହେଇକି ବସ। ମାନେ ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା, ଆମର କେତେ ପରିଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ତାଠୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ। ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ ବୋଲି ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ସବୁବେଳେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଥିବ, ତାକୁ ତମେ ସାଇଡ କରିପାରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ। ବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସବୁ କିଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ, ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ରୀତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡେ, ମାନେ ସେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ କିଛି କରିବା ଲାଗି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରି ମଣିଷର ମନ କେଡେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ କେତେ ଶ୍ରମ କରିବା ଲାଗିନଥାଏ, କେତେ କଷଣ କରୁନଥାଏ, ଆପଣା ଲାଗି ନାନା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରର୍ଥକ, ଏକା ବେଳକେ ନିରର୍ଥକ। ଏଥିରେ ମୋଟେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଳମାଳଟା ଅଧିକ ହେବା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ତୁମକୁ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତୁମର କଣ କହିବା ଉଚିତ, କଣ କରିବା ଉଚିତ, କିପରି କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି କରିବାର ନଥାଏ, ମୋଟେ କିଛି ନଥାଏ। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ଯାଇ କହିବାକୁ ହୁଏ, ହଁ ହଁ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇପରି ହିଁ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି କି କରିବି ନାହିଁ, ଯଦି କରିବି କେମିତି କରିବି, ତେବେ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଯାଇକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କହିବେ ଯେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ତାହା ସେଇଠି ସବୁ ଯାକ କହିବେ। ତାପରେ କହିବେ ନା ବାସ୍ ସେତିକି, ତାପରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ତାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ, ଆଦୌ କିଛି ବିଚାର ନ କରି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିସାବ ନ କରି, ଆଦୌ ଏତେ ଟିକେ ବି ପ୍ରୟାସ ନ କରି, ଯାହା କରିବାକୁ ଥିବ ତୁମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ। ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆସିବ, ଯାହା କରିବାକୁ ଥିବ ତୁମ ଭିତରେ ହବ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ଆସିବ। ସ୍ଥିର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତିନି ଅସ୍ଥିର ଜଳରେ ଯେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥାଏ, ଅସ୍ଥିର ଜଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥାଏ, ଦେଖାଯିବନି। ପାଣି ଯଦି ହଲ ହଲ ହଉଥିବ ମୁହଁ କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ଜଳ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଦର୍ପଣ ଭଳିଆ ପୁରା କ୍ଲିଅର, ମାନେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଣ ଅଛି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯାହା ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦଉଥିବେ ବା ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦଉଥିବେ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିସାବ ନିକାଶ ନକରି ତାକୁ କରିବେ। ନା ଏମିତି ହଉଛି ଯେ ନାଇଁ, କୌଣସି ହିସାବ ନିକାଶ ନକରି ତାକୁ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କରୁଥିବେ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରୁନଥିବ। ଯୋଉଟା ଗୀତାରେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ବାରମ୍ଭେ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ, ମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନେଲେ କଣ, ତା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କାମ ତମେ ଆରମ୍ଭ କର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଳସୁଆ ହବ ଆଉ କଣ ଅଛି, ଶୋଇକି ରହିବ। ତାମସିକତା ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ହଉଛି କଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁନାହିଁ,
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ମୁଁ ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ମତେ ଆଉ ଜଣେ ଚଳଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କିଏ କଲେ? ସିଏ କଲେ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କରୁଥିବେ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରୁନଥିବେ। ସିଏ କରୁଥିବେ, ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣୁଥିବେ, ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣୁଥିବେ, ତୁମ ମୁଖରେ ବା ତୁମ କଲମ ମୁନରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବେ। ସିଏ ସବୁ କିଛି କରୁଥିବେ, ସବୁ ସବୁ କରୁଥିବେ। ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ହେଉନଥିବ। ତୁମେ ନିଜକୁ କେବଳ ଏହି ଆନନ୍ଦମୟତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ଏଇଟା ମତେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସ୍ଥିର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକମାନେ ଯେ ଏପରି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ହୃଦବୋଧ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ହଉଛି ଭାଇ ହଉ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସେଇଟା ବୁଝେଇଲ, ଯୋଉ କହୁଥିଲ ଯୋଉଟା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଜାଣି ପାରୁଥିବ ନ ପାରୁଥିବ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ହଁ, ଏଇଠି ମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେ ଆମେ ସେଇଭଳି ହବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। କୋଉ ଭଳିଆ ନା, ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କୌଣସିଥିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ କରିବି ଯୋଉ ପଶି ଯାଉଛି, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ଆମର ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ମା କହୁଛି ସେଇଠି ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କର। କଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଯାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଘଟୁଛି, ତାହା ଯାଇକିରି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ, ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି କହିବ। ତାଙ୍କୁ ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ହଁ, ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇପରି ହିଁ ହୋଇଛି। ଯାହା ଯାହା ମତେ ଦେଖା ଯାଉଛି ତାହା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କହିଦେଲେ। କହି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା କରିବି, ତାହା ବି ଆସିବ, ତାକୁ ବି କହିଦବ। କହି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ମା, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉ। ଏଇଠି ଅନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡେ କିଛି ମୁଁ ନ ଶୁଣିପାରେ, ବା ମତେ ଯାହା କୁହା ହଉଛି ମତେ ଶୁଭା ଯାଇ ନପାରେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିବ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ଆଗ ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ବି ମାଙ୍କୁ କହିବ, ମା ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ଚାହଁ ତାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉ। ଏକଥା କରିସାରିଲା ପରେ ଅସ୍ଥିର ନ ହେଇ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ନ ଯାଇକି କଣ କରିବେ? ସ୍ଥିର ରହିବେ। ସ୍ଥିର ରହିଲା ପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଯିବ। ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୂପରେ ହଉ କିମ୍ବା ତାହା ମତେ ହୃଦବୋଧ ହବ। ଯୋଉଟା ହୃଦବୋଧ ହବ ସେଇଟା ବି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ହିସାବ ନିକାଶ କରିବେନି। ହିସାବ ନିକାଶ କାହିଁକି କରୁ ଆମେ? ନା, ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଧାରଣା ରହିଛି, ଆମର ତଥାକଥିତ ଅନୁଭବଗତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସିଏ କଣ କରେ? ବାଟରେ ଆସିକି କହିବ, ସିଏ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ଖରାପ, ତେଣୁ ସିଏ କହିବ ହେ ଏମିତି କଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ହବ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି ହୁଏନି। ସିଏ ତାର ଯୋଉ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ସେ ଅନୁଭବରୁ ପାଇଛି ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ତୁମର ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ତାକୁ ତମେ ପୁରା ଆଗ କହିବ ତୁ ସାଇଡରେ ରହ, ଯାଇକି ତୋଠି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ତୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁରା ଦୂରରେ ନେଇକି ରଖିବେ। ସିଏ କଣ କରେ? ଆମକୁ ହିସାବ ନିକାଶ କରାଏ। ନାଇଁ କି ମତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯିବି ନା ନାହିଁ, ହଁ 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ମୋ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବି କାମ କରିବା ପାଇଁ। 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଯେ ବସ୍ କଣ ଥିବ, ମିଳିବ ନା? ଆମ ଏତେ ଖରାରେ ଗଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବନି? ଇଏ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ
ନିଜର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିତ ହେଇକି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ କେତେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ତ ସେ ତାଙ୍କର କମନ ସେନ୍ସକୁ ଦେଇଦେଇ ପଳାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବି ବ୍ୟବହାର କରି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କୁ କହୁଥିବି କରୁଥିବି। ଯେତେ ଯେତେ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡରୁ ନିବିଡତର ହବ ସେତେବେଳେ ମା ଯାହା କହିବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ହିସାବ ନିକାଶ ନ କରିକି କରିବ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ହିସାବ ନିକାଶର ଭାବ ଆସିଲା ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କୁ କହୁଥିବି। କହିଲେ କଣ ହବ, ତାର ଆସିବାର ଘନତ୍ୱ କମିବ ଏକରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଥା ହବ କଣ, ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଆମେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବ। ଅବଲୋକନ କରିବାର ସତର୍କ ହବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମୋ ଭିତରେ ଆସୁ ବୋଲି ତାକୁ ବି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତାହେଲେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ବିକାଶ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ହବା ଦରକାର ଏଟା ବି ବାରମ୍ବାର କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତାହେଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ସତର୍କ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାପଦଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ମତେ ଏଇଟା ମାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବି ମୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଟାକୁ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ବେଳେ ସେଠି ମୁଁ ବା କହୁଛି ଏମିତିଆ କରେ, ତାମାନେ ସେଠି ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲି। ପରୋକ୍ଷରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି ତାକୁ ବି ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମର ଯୋଉ ବିବେକ ବୋଲି ବି କେହି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ବିବେକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଭାବୁଥିବେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ନିରନ୍ତର ରହିଥିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଛାଡିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଅଭିପ୍ସା ରଖି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧୀରେ 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 କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମତେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସିଏ ମତେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କାମ ଯୋଗେଇବେ। ସିଏ ପରିବେଶ ସଂଗଠିତ କରିବେ। ମୋ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର ତାକୁ ବି ସିଏ ସଂଗଠିତ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କଥାରେ ବି କହିବି ତାକୁ ବି ସିଏ ସ୍ଥିର କରିବେ। ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ତାକୁ ବି ସିଏ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ କହିବେ ନ କହିବେ ତାହା ବି ମୋ ଭିତରେ ଆସିବ ନା ଥାଉ ଏଠି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ନା ନା ଥାଉ। ଯୋଉ ଆଗରୁ ଭଡ 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 ହେଇ କହୁଥିଲେ ସେ କହିବା ବି କମିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ କଣ କରିବେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବା ଆସ୍ପୃହାକୁ ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ କରିଚାଲିଥିବି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ହଠାତ୍ ଛାଡିଦେବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣା ନ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତର୍ଜମା କରିବା, ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଉ ଭଡବଡ ଭଡବଡ ହେଇକି ଠିକ ଭୁଲ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତାକୁ କହିବେ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କୋଉଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇଟା ମତେ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛି ନା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛି। ଏମିତି କଲେ କଣ ହବ ଯାଇକି ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକ କ୍ଷମତା ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଶଂସିତ ହବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ଆରାମ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ମତେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ରହୁଥିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟାଟସ ବି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ କହିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ କରି ପକଉଥିବେ ଏଇ ଷ୍ଟାଟସ ଚାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ବୋଲି ସେମାନେ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପରମ ତାଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ହେଲା।
ବୁଝିଗଲି। ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କହିଲେ ଏମିତି କେମିତି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି କଷ୍ଟ, ଯେ କେମିତି ନିଜକୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ମାନେ ନିଜକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାପରେ ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ସିଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଦେବେ। ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସିଏ କରିଦେବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିଏ କରିବେ ମାନେ ତାକୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୁରାତନ ଚେତନା, ପୁରାତ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଭାବନା ସତତ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବାରମ୍ବାର ସିଏ ପଶିବେ, ତେଣୁ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ। ମାତ୍ର ତୁମେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ। କଣ କହିବ? ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାସ୍ ସେତିକି କଥା। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା ନାହିଁ, ତା ବି ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ମା ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ ଟିଟ୍ ବିଟ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କହି କହି ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଷ୍ଟ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଭିତରେ ପଶିବ। ତମେ ସେତେବେଳେ ବି କଣ କରିବ? କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପୁଣି ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କହିବ ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇପରି ହିଁ ରହିଛି। ତାମାନେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଭୁଲ କରି ବସୁଛି। ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବି ମୁଁ ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି। ତାକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ କହିବ ମା ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କହିକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲ ପୁଣି କରିଦେଲି ଲୋ। ଏବଂ ସବୁ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ସେତିକି କଥା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ଏଇ ନିର୍ବୋଧଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କେତେ କ୍ଲୋଜଲି, ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ କଣ ସତ ସତିକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ମା ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଏବଂ ମୋର ସେ ନିଜ ମା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଧାରଣା ତ ସେଇ ଅନୁଭବ ତାକୁ କଂକ୍ରିଟ ହେଇନି। ପୁରା ନିଜ ମା କୁ କହିଲା ଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର କହ ମା ଦେଖେ ଦେଖେ ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ତିନି ଥର କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ଏଇ ନିର୍ବୋଧଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ବାରମ୍ବାର କେମିତି ମାଙ୍କୁ କହିବା, ମା ସେ କଥା ଶିଖଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥା ନିମିଷ ମାତ୍ରକେ କୁଆଡେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣା ଛାଏଁ ବଦଳିଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣା ଛାଏଁ ବଦଳିଯିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏଇ ନିଷ୍ଠାଟା ହବା ମାନେ ନିରନ୍ତର ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ଚାହିଁବା। ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ବୋଲି ଲାଗେ ନାହିଁ, ସହଜ ବି ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁଥିବ, ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ କେବଳ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କଥା ଠିକ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ। ପ୍ରକୃତଟା ବୋଲ୍ଡ କରାହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯାଉ। ତୁମେ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓ କିଛି କରିବା ଲାଗି ଯେ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଓଲଟେଇ ପକେଇ, ଏଇଟା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ଏ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ପାରୁନି, ପରିସ୍ଥିତି କଣ ବଦଳେଇବା? ନିଜକୁ ତ ମୁଁ ବଦଳେଇ ପାରୁନି, ନିଜ ଉପରେ ମୋର ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ? ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରେ ମୋର କଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ? ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟ ସଚେତନ ହେଇ ରହିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେଇ ରହିବ। ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଜଡର କୋଷ ଗୁଡିକର ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ବ୍ୟାପାର। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ବ୍ୟାପାର। ଏପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ନା ଆମ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଥାଏ। ମା ସେଟାକୁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସମର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, ସେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଟା କଣ କହନ୍ତି ସିଏ
ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଗଛଟା ଲଗେଇଥିଲି ବୋଲି ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ସମର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବୋଲି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଜଣେ କି ଜାଣିଥାଏ, ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କଣ ସେ କଥା ନିଜେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଗଠନଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଦୌ କିଛି ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ତାହା ସବୁ କିଛି କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତ, ତା ବୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବାଟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତ। ମାତ୍ର ଅସଲ ଅଡୁଆଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ନିଜେ ସବୁ କିଛି କରିବ ବୋଲି ମନ କରିଥାଏ। ନାଇଁ, ତୁମ ଭିତରେ ହୁଏତ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ତାପରେ ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜେ କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ରହିଛି ଏଠି, ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତୁମର କଣ ଥାଏ, ନିଜେ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ। ତାହା ହିଁ ସବୁ କଥାକୁ ଜଟିଳ କରି ପକାଏ। ମୁଁ କରିଦେବି ବୋଲି ବା ମୁଁ ସ୍ଥିର ସବୁ ସଜାଡି ଦେବି ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି, କାମଟି ହଉ, ସଜାଡି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଯେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ବି ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜେ କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତାହା ହିଁ ସବୁ କଥାକୁ ଜଟିଳ କରି ପକାଏ। କିମ୍ବା ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ତୁମେ ହୁଏତ ଭାବୁଥାଅ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ମୋଟେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ କଣ ଆଉ କରିପାରିବେ, ଓ ତେଣୁ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ସେ କଥା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛି ଜଣା ନଥିବ। ଏ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ମା ହସୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହିକି ଯେ ଏଇ ନିର୍ବୋଧତାଟି ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ସିଏ କିପରି ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଭଗବାନ କେମିତି ବସ୍ତୁ ଦେଖେ, ଆମେ ତ କେବଳ ମିଥ୍ୟାର ହିଁ ଏକ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସିଏ କିପରି ମିଥ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ମାତ୍ର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ସିଏ ତାହାକୁ ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଦେଖିଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମା ଆଉଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୋଟେ କହୁନାହିଁ, ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ଲାଇନ ଅଛି ଛାଡିଦବା। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ, ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏପରିକି ଆମେ ମହା ଅଜ୍ଞାନ ଓ ମହା ମିଥ୍ୟାର ଏକ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଏପରି ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବିରାଜମାନ ରହିଛି, ଏକଥା ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଭାରି ଦୃଢ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ମା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ଠିକ ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ସିଏ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସିଏ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ଠିକ ସବୁ ସମାନ, ତେଣୁ ସିଏ କୋଉଠୁ ବୁଝିପାରିବେ କହିଲ ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସିଏ କୋଉଠୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମର ଏଇ ଧାରଣାଟି ଥାଏ। ମା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ମିଥ୍ୟା ଗୁଡିକ ମୋଟେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ହିଁ ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଧାରଣାଟା ମା କହୁଛି କୋଉମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ଭାରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ଆମେ ଏହିପରି ମିଛଟାରେ ହିଁ ବିଷୟଟିକୁ ଭାରି ଜଟିଳ କରିପକାଉ। ସବୁ ସ୍ତରର, ସବୁ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।